नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द केला जाईल। सर्वोच्च न्यायालयाचा खळबळजनक निकाल। वंदे मातरम हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या भावनेचे प्रतीक आहे असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी। गाण्याच्या 150व्या या वर्षानिमित्त कार्यक्रमाला उपस्थिती। शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढवणे हा असावा। चिंचोली ZPT हायस्कूल तपासणी दरम्यान निर्मलचे जिल्हाधिकारी म्हणाले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतर प्रकरणामध्ये खळबळजनक निकाल दिलेला आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यावरही त्यांचे आरक्षणाचे हक्क कायम राहतील का हे स्पष्ट केलेले आहे। न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की जे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात त्यांना अनुसूचित जातींना उपलब्ध असलेले घटनात्मक लाभ आणि संरक्षण मिळू शकत नाही। आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असून तो गेल्या 10 वर्षापासून पाद्री म्हणून काम करत आहे। तथापि त्यांच्यावर झालेल्या या हल्ल्याप्रकरणी त्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे। तर याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सुनावणी घेतली होती आणि असा निकाल दिला होता की दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यास व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे हक्क मिळत नाही। या निकालाला आव्हान देत या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली। न्यायमूर्ती PK मिश्रा आणि न्यायमूर्ती NV अंजारिया यांच्या या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली। सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि ते म्हणाले की या संदर्भात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायदेशीर होता आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा वंदे मातरम हे गीत आपल्या भारतीय अस्मितेचे आणि स्वातंत्र्य लढ्याच्या भावनेचे प्रतीक आहे। मंगळवारी त्यांनी स्थानिक आंबेडकर चौकामध्ये वाजे सेवा समितीने आयोजित केलेल्या सामूहिक वंदे मातरम गीत पालन कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली। त्यांनी भारत मातेच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला आणि दीप प्रज्वलन केले। त्यांनी तरुणांनी विकसित भारत 2047 आणि तेलंगणा रायझिंग 2047 ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विकासाच्या या मार्गावर चालावे असे आवाहन केले। ते म्हणाले की पुढील 25 वर्ष आपला देश आणि राज्य आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर होण्यासाठी आजचे विद्यार्थी हीच गुरुकिल्ली आहे। त्यांनी तरुणांना सुजाण नागरिक बनून देशाच्या विकासात सहभागी होण्याचे आवाहन केले। ఈ వందే మాతరం గీతం యొక్క అలాగే అందరికీ వందే మాతరం గీతంలో సుజల సుఫల మలయజ శీతల సస్యశ్యామ ఒక ముఖ్య అతిథులు జిల్లా పాలనాధికారి గౌరవనీయులు స్పందించి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మదన్ లాల్ ధింగ్రాకి షహీద్ భగత్ సింగ్ కి మన జిల్లా పాలనాధికారి సభ్యులందరూ కూడా ఈ సన్మానంలో పాల్గొంటున్నారు। ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కలెక్టర్ గారు విచ్చేసి తమ సమయాన్ని కేటాయించినందుకు వారు చేసి కలెక్టర్ గారికి బహుమతిగా అందిస్తూ వారికి
దేశభక్తి ప్రతిధ్వనించింది. విద్య చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏమైనా జీవితంలో సాధించుకోవాలి అంటే విద్య ద్వారానే సాధించగలుగుతాము. అదే ఉద్దేశంలో కూడా ఈరోజు మళ్ళీ డాక్టర్ హెచ్వి గర్జే సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మళ్ళీ సామూహిక వందే మాతరం గీతం కార్యక్రమం ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక మన చైతన్యం కోసం, మన విద్యలో మన భారతదేశం గురించి మన అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలవాలి. ఆ ఉద్దేశంలో ఇట్లా ఒక కార్యక్రమం కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమంలో ఒక నావెల్లో రాసేటప్పుడు 7th నవంబర్ అప్పుడు రాసిన తర్వాత 150 సంవత్సరం ఈసారి మనం లాస్ట్ 7th నవంబర్ అప్పటి నుంచి ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. సో ఇది 1 year ఇట్లా ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉద్దేశం ఏది అంటే మన భారతదేశంలో మళ్ళీ అప్పుడు స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఈ యొక్క గీతం ద్వారా మళ్ళీ అన్ని జాతి కానీ అన్ని కులం కానీ ఒక యూనిటీలో వచ్చి మళ్ళీ అప్పుడు స్వదేశీ మూవ్మెంట్ మీరు అంతా ఈ హిస్టరీలో ఈవీఎస్ బుక్లో చదివి ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు స్వదేశీ మూవ్మెంట్లో అందరూ కూడా ఒకటే అయి మళ్ళీ మన బ్రిటిష్ ఏవైతే అప్పుడు ఫ్రీడమ్ జరుగుతూ ఉంది, బ్రిటిష్ సందర్భంగా పోరాటం సందర్భంగా బ్రిటిష్ రూల్ సందర్భంగా ఏవైతే పోరాటం జరుగుతూ ఉంది అప్పుడు అందరూ కలిసి అయి అందరికీ ఒక స్ఫూర్తిదాయకం ఇది గీతం. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక కార్యక్రమంలో జరిగేటప్పుడు ఇటువంటి కార్యక్రమంలో ఈ గీతం ద్వారానే స్టార్ట్ అయి మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ గీతం ద్వారా మన భారతదేశం ఎట్లా ఉంది, భారతదేశంలో ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క స్టాంజా చదివితే మీకు ఇప్పుడు ఒక పాంఫ్లెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు మీ మార్నింగ్ అసెంబ్లీలో కానీ లేదో ఎటువంటి ఏమైనా कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज ఉన్నప్పుడు ఆ गीతం తప్పకుండా सामूहिक गीతంగా మీరు పాటించుకోవాలి. पराभव हा उद्याच्या विजयाचा पाया आहे असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. पराभूत उमेदवारांनी निराश होऊ नये असेही त्यांनी सांगितले. सोमवारी त्यांनी नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पराभूत झालेल्या सरपंच उमेदवारांची त्यांच्या प्रजासेवा भवन कॅम्प ऑफिसमध्ये भेट घेतली. पुढे उज्ज्वल भविष्य आहे असे सांगून त्यांनी उमेदवारांमध्ये उत्साह निर्माण केला. पराभव होऊनही निराश न होण्याचा आणि उद्याच्या भविष्यासाठी नेहमी लोकांमध्ये राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. సర్పంచ్గా మీరు ఓడిపోయినా కూడా మన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో చాలా కాలంగా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండి కూడా మీరు ఎన్నో మనం యాక్చువల్గా డిఫీటెడ్ సర్పంచ్గా మీరు ఓడిపోయినా కూడా మన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో చాలా కాలంగా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండి కూడా మీరు ఎన్నో పనులు. TAGSचे राज्य उपाध्यक्ष भंडारू रविकुमार यांनी भगतसिंग यांच्या प्रेरणेचे शिक्षण, वैद्यकीय आणि रोजगाराच्या संधीसाठी लढण्याचे आवाहन केले. SFI, DYI आणि CITU, TAVS, ADVA आणि इतर सार्वजनिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमानाने शहरामध्ये आयोजित रॅलीत ते सहभागी झाले होते. त्यांनी भगतसिंग यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यांनी भगतसिंग आणि राजगुरू सुखदेव यांची प्रशंसा केली, कारण त्यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध उभे राहून लढा दिला. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी भारत एक समान समाज स्थापन करण्याच्या उद्देशाने लढा दिला. त्यांनी या फाशीच्या दोरीवर लटकलेल्या तरुणांना आवाहन केले. त्यांनी विद्यार्थी, तरुण आणि सर्व देशभक्त नागरिकांना भगतसिंग यांच्या मार्गाचे अनुसरण करून आपल्या हक्कासाठी लढण्याचे आवाहन केले. ఈరోజు మనం భగత్ సింగ్ వర్ధంతి సభని ర్యాలీని చాలా జయప్రదంగా జరుపుకున్నాం. ఇందులో పాల్గొన్న వాళ్ళందరికీ అభినందనలు. రానున్న రోజుల్లో కామ్రేడ్ భగత్ సింగ్ యొక్క ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నటువంటి యువకులందరూ ఆ ఆదర్శాల కోసం, ఆ విప్లవ ఆదర్శాల కోసం, ఆ ఆశయాల కోసం అంకితం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ భారతదేశానికి అనేక మంది విప్లవ యోధులు, భగత్ సింగ్ వారసులు, ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ వారసులు, సుత్తరయ్య వారసులు, కుమరం భీం వారసులు
అల్లూరి సీతారామరాజు వారసులు ఎంతో మంది అవసరం ఉంది. వారందరూ కూడా కదిలి ఈ దోపిడీ వ్యవస్థని ఒకటి వేళతో పెంకలించి యుద్ధాలు లేనటువంటి ప్రపంచ శాంతి ఉన్నటువంటి యుద్ధాల ద్వారా ఈ ప్రపంచ ప్రజలు నష్టం పోకుండా ఉండేటువంటి సమాజం కోసం పెట్టుబడిదారుల భూస్వాముల దోపిడీ లేనటువంటి సమాజం కోసం మనం ఈ దేశంలో సోషలిజం కోసం సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భగత్ సింగ్ కలగలన్న సమాజం అది సోషలిస్టు సమాజం. ఎందుకంటే ఆయన నిర్మించినటువంటి సంస్థ పేరు హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ ఆర్మీ. కాబట్టి హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ ద్వారా ఆయన సోషలిజానికి కట్టుబడి ఉన్నట్టుగా ప్రకటన చేశాడు. కాబట్టి ఆయన ఆశించినటువంటి సోషలిస్టు రాజ్యాన్ని, ఆయన ఆశించినటువంటి యుద్ధాలు లేని మన ప్రపంచాన్ని మనం సాధించాలి. అందుకోసం మనం ఎంతకైనా సరే త్యాగాలకు సిద్ధం కావాలి. మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా చదువుతూ పోరాడాలి, చదువుపై పోరాడాలి. యువకులందరూ కూడా ఆ రకమైనటువంటి సమతా రాజ్యం కోసం పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా मనందరం प्रतिज्ञा बोलतो। वीज विभागाचे संचालक मधुसूदन म्हणाले की उन्हाळ्यामध्ये विजेच्या समस्या टाळण्यासाठी 24 तास अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहे। मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत उन्हाळी कृती योजनेचा आढावा घेण्यात आला। त्यांनी सांगितले की पुरेसा वीज पुरवठा उपलब्ध आहे आणि त्यांनी म्हणाले की ट्रान्सफॉर्मर आणि अतिरिक्त या भार न टाकता आणि कोणत्याही अडचण निर्माण न करता उन्हाळ्यामध्ये सेवा देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहे। మనకు మూడు రకాల సిమ్స్ ఉన్నాయి। జియో ఉంది, ఎయిర్టెల్ ఉంది, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది। మీరు అక్కడ పెట్టిన లొకేషన్లో చూడండి। ఇంటర్లింకింగ్ లైన్స్ ఏదో ఇంకా 6 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి, 6 కూడా ఎఫ్పిఎస్ అందరం ఎఫ్పిఎస్ ఏమైనా వస్తున్నాయా మెసేజ్ కనుక రాకపోతే ఆల్రెడీ ఎఫ్పిఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఆ ఎఫ్పిఎస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకు మూడు రకాల సిమ్స్ ఉన్నాయి। జియో ఉంది, ఎయిర్టెల్ ఉంది, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది। మీరు అక్కడ పెట్టిన లొకేషన్లో సిసి గారితో సిఈ ఆపరేషన్ సమక్షంలో రివ్యూ మీటింగ్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది। ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ సమ్మర్లో 24 అవర్స్ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై మెయింటైన్ చేయడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। రూరల్లో కూడా ఇంటరప్షన్ తగ్గించడానికి సింగిల్ ఫేజ్ ఏపీ స్విచెస్, అలాగే ఏపీ స్విచ్ల గైడ్ సెట్స్, లైటింగ్ ప్రోన్ ఏరియాలో ఎల్ఏస్ పెట్టాలని కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। సఫిషియెంట్గా మనకు పవర్ సప్లై అవైలబుల్ ఉన్నది। ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ వచ్చే సమ్మర్లో టౌన్లలో కూడా డిటిఆర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటి యొక్క కెపాసిటీ పెంచడానికి కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ చాలా వర్క్స్ అయిపోయినాయి। కొన్ని బ్యాలెన్స్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా కంప్లీట్ చేసి ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓవర్లోడ్ లేకుండా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా 24 అవర్స్ సప్లై ఇవ్వడంలో దోహదపడాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా।
మండల గ్రామాలు జెండాలే. जिल्हाधिकारी अभिलाषा म्हणाल्या की विद्यार्थी क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण दिले पाहिजे. मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सारंगपूर मंडळातील चिंचोली बी गावातील जिल्हा परिषद हायस्कूलची अचानक पाहणी केली. त्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत दुपारचे जेवण केले. त्यांना मेनूनुसार जेवण दिले जात आहे का असे त्यांनी विचारले. त्यांनी सांगितले की विद्यार्थी दररोज नियमितपणे शाळेत यावे. शिक्षकांनी शिकवलेले सर्व धडे विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक ऐकावे असेही त्या म्हणाल्या. उन्हाळ्याच्या सुट्टींमुळे दुपारपासून सुट्टी असेल आणि दुपारी या ऊन असल्यामुळे विद्यार्थी घरीच राहावे व बाहेर जाऊ नये. सर्वांनी चांगले शिक्षण घेऊन जीवनामध्ये प्रगती करावी अशी त्यांनी इच्छा दर्शवली. ఆల్రెడీ రాసిన పేపర్స్ ఎన్ని పేపర్స్ మంచిగా రాశారు మంచిగా రాశారా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీ వచ్చినాయా టఫ్ వచ్చినాయా ఈజీగా आदिलाबाद शहरातील खानापूर शासकीय शाळा आयोजित अन्न महोत्सव विद्यार्थी उत्सवाने सहभाग घेतला. मुलांनी मेळाव्यामध्ये घरून आणलेले पदार्थ प्रदर्शित केले तर त्यांचे हे वर्गमित्र आणि शिक्षकांनी त्यांची चव घेतली आणि मुख्याध्यापकांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अन्न मेळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थी बाहेरचे अन्न खाऊ नये आणि घराचे जेवण खावे असे ते म्हणाले.
बेला मंडळातील कापसी गावातील जागरूक देवस्थान इथे गेल्या 5 दिवसापासून सुरू असलेले या उगादी पच्चळी काळाची आज मोठ्या थाटामाटात सांगती झाली। सकाळी विविध गावांमधून मोठ्या संख्येने भाविक या कार्यक्रमासाठी गर्दी केल्याने नानाजी महाराजांचे मंदिर भाविकांनी खचखचून भरले। ढोल ताशाच्या गजरामध्ये आणि भजनांच्या या कीर्तनामध्ये महाराजांची पालखी गावातील मुख्य कार्यक्रमातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। भक्तांनी सांगितले की दरवर्षी उगादीच्या या पंचमीला या महाराजांचा काळ म्हणून सुरू होतो, तर इतर गावातील भक्त आपापल्या इच्छेनुसार 5 दिवस दररोज अन्नदानही करतात। त्यांनी अशी प्रार्थना केली की परमपूज्य संत नानाजी महाराजांचा आशीर्वाद सर्वावर सदैव राहो आणि दुग्धजन पिकाचे उत्पादन राहो। त्यानंतर भजन आणि कीर्तनाच्या गजरामध्ये महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले। श्री संत सद्गुरु नानाजी महाराज వరదా కాప్సీ మహారాష్ట్ర వరదా జిల్లా నుంచి మా బూదాడ్ కాప్సీ అనే ఊరు మాది ముందు ఈ బూదాడ్ కాప్సీకు వచ్చారు। దాదాపు 150 సంవత్సరాల ముందు మహారాజ్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు। వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఇక్కడ పెట్టిన గుడిని స్థాపించారు। మరియు మా ఊళ్ళో ఒక బావి కూడా తవ్వించారు। ఆ బావి కూడా చెప్పారు లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ బావికి నీళ్ళు ఉంటుంది, బాగుకి ఎప్పుడు ఉండదు అని చెప్పారు। అది ఇప్పటికి కూడా ఆయన మహారాజ్ గారు చెప్పిన మాట వాస్తవమే ఉన్నది। ఆయన చెప్పిన అన్ని వాస్తవాలు ఇప్పటికీ మేము ఆచరిస్తున్నాము। చెప్పిన బోధనలు కూడా మా మనసులో ఉన్నాయి। అదేవిధంగా వేరే గ్రామాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు। వాళ్ళ మొక్కు ఏదైతే వాళ్ళ మనసులో ఏదైతే ఉంటుందో ఇచ్చ వాళ్ళు మొక్కుకుంటారు। అది కూడా మహారాజ్ గారు పూర్తి చేస్తున్నారు। అది ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నామంటే ప్రతి సంవత్సరం మేము పంచమి ఉత్సవంలో 5 రోజులు భోజనాలు, మా ఊరుకు ఒక భోజనం కూడా దొరకది, వేరే ఊరు వాళ్ళే భక్తులు ఇస్తారు 2 పూటలు కూడా। మరియు అలాగే రథసప్తమిలో కూడా 7 రోజులు 7 టైంలు వేరే పొరుగురు వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు। అప్పుడు కూడా మాకు ఆ ఛాన్స్ రాదు। అందుకని మహారాజ్ గారి ఆశీర్వాదము ప్రతి ఒక్కరికి శ్రద్ధ ఎవరి దగ్గరైతే ఉన్నదో వాళ్ళు మొక్కుకుంటారు। ఆ శ్రద్ధ వాళ్ళకు ఫలిస్తున్నది, వాళ్ళు ధరిస్తున్నారు, వాళ్ళ మొక్కులు ఇక్కడ చెల్లిస్తున్నారు। అందుకే ఇప్పుడు మన వేల కొద్ది సంఖ్యలో పబ్లిక్ ఇక్కడ వచ్చారు। వాళ్ళందరూ ఆ ప్రసాదము మహాప్రసాదం తీసుకున్నారు, అదే కాకుండా ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకున్నారు। ఇదే విధంగా మా గ్రామానికి కూడా మహారాజ్ గారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను। జై గురు। नगरपालिकेच्या अध्यक्षा भंडारी अनुषा म्हणाल्या की आदिलाबाद शहराचा विकास करणे हे त्यांचे ध्येय आहे। त्यांनी मंगळवारी नगरपालिकेच्या कार्यालयाच्या आवारामध्ये एक ब्लेड ट्रॅक्टरचे लोकार्पण केले। त्यांनी सांगितले की नगरपालिकेच्या प्रशासकीय गरजासाठी तो खरेदी केला आहे आणि त्यांनी म्हणाले की त्यांनी विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची भेट घेतली आणि मंत्र्यांकडे निधीसाठी विनंती केली। निधी हा हप्त्यामध्ये दिला जाईल आणि त्या एकूण 49 प्रभागांना भेट देतील आणि जिथे गरज आहे तिथे मूलभूत सुविधा पुरवतील। त्यांनी सांगितले की सर्व प्रभागाचा विकास केला जाईल।
అన్న చూడండి ఏదైతే వెహికల్ మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి అవసరం ఉందని చెప్పేసి పెట్టుకోవడం జరిగింది. బ్లేడ్ ట్రాక్టర్ 12,50,000తోని ఈరోజు మేము ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే గత నెల 26 డేట్ నాడు గౌరవ సభ్యులు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సార్ రావడం జరిగింది. ఆయనకి మేము మన ఆదిలాబాద్ పట్టణం కోసమని వాటర్ గురించి 54 crores, అలాగే మన రోడ్లు, అలాగే బీటీ సీసీ రోడ్లు కల్వర్ట్స్ కోసమని 100 crores పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆయన గారు వెంటనే స్పందించి గౌరవ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సారు, అలాగే ప్రభుత్వ సలహాదారులైన వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, అలాగే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, వీరందరి మేరకు మనకి మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే మన గౌరవ సభ్యులైన కందిసినన్న గారు దీంట్లో చొరవ చూపి సార్ మాకు ఆదిలాబాద్ పట్టణ డెవలప్మెంట్ కోసం అవసరమందని చెప్పేసి కందిసినన్న గారు అలాగే మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. దాని గురించి నిన్న కలెక్టర్ గారికి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మా కమిషనర్ సార్ కూడా అందులో పాల్గొనడం జరిగింది. రేపటి నుండి ప్రతి ఒక్క వార్డులో 49 వార్డులో గల రోడ్లు ఎక్కడైతే అవసరం ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క వార్డు నుంచి మేము అప్లికేషన్ తీసుకొని ఎక్కడైతే మాకు కల్వర్ట్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ అవసరం ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క వార్డుకి వెళ్ళి దగ్గరుండి చూసి వాటిని మేము తీసుకొని దీంట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా 49 వార్డులకు కూడా ఈక్వల్గా ఎక్కడైతే స్లమ్ ఏరియాలు ఉంటాయో ముఖ్యంగా ముందు స్లమ్ ఏరియాలను తీసుకొని వాటిని ముందు పెట్టిన తర్వాత మిగతా తర్వాత వేరే వార్డ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ డెవలప్మెంట్ చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ప్రతి వార్డులు నాకు సమానం కాబట్టి మన 49 వార్డులు కూడా నేను ఈక్వల్గా చూసి ప్రతి ఒక్క వార్డులో డెव्हलपमेंट చేస్తానని प्रत्येकांगा తెలియజేస్తున్నాను. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा खळबळजनक निकाल. वंदे मातरम हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या भावनेचे प्रतीक आहे असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. गाण्याच्या 150व्या या वर्षानिमित्त कार्यक्रमाला उपस्थिती. शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढवणे हा असावा. चिंचोली झेडपीटी हायस्कूल तपासणी दरम्यान निर्मलचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.